ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ताकि तुसी बाद च जाके जिन्हां ने तुहानू इनवाइट किया उन्हां नाल क्लियर कर सको फ्रेंड्स। तो अज दे स्पीकर बारे थोड़ा जा मैं दसूंगा दोस्तों। ही इज बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड्स, ते अपनी प्रैक्टिस कर रहे ने, प्रैक्टिस दे नाल नाल इस बिजनेस नू उन्हां ने पार्ट टाइम च बिजनेस नू कर रहे ने। एज ए एंटरप्रेन्योर उन्हां दी बहुत अच्छी टीम है बिजनेस च, प्रैक्टिस भी उन्हां दी बहुत अच्छी है, जलंधर नू बिलोंग करते ने, यंग ने, डायनामिक ने, उन्हां दा एक टीम च एक नाम है। ते साडे मेंटर्स हमेशा जदों उन्हां गल करिए तो उन्हां दे बारे कुछ ना कुछ बहुत अच्छी गल्लां साडे नाल जरूर शेयर करदे ने फ्रेंड्स। तां तुहानू भी उन्हां नू सुन के बहुत अच्छा लगेगा। मैं कई बार सोचदा हुन्ना कि यार सीए वर्गे प्रोफेशन तो जे लोग इस बिजनेस च ने, डॉक्टर्स ने, इंजीनियर्स ने, पीएचडीज ने, आईएएस ऑफिसर ने, तां सोचो कितनी वड्डी गल होएगी। तां वंडरफुल फ्रेंड्स, बी रेडी, इट्स टाइम टू वेलकम ऑन दिस डिजिटल स्क्रीन our great speaker, great leader Tarun Sambhi ji on the screen please. Let's have a big clap for him. Okay, thank you विनोद जी for such a warm welcome. बहुत अच्छा लग रहा हैगा आज आप सब दे विच इस प्रेजेंटेशन नू शेयर करन दा मौका मिलिया हैगा, ते मैं साडी सारी ऑडियंस दा भी वेलकम करदा हैगा जिहड़े आज साडे नाल YouTube ते कनेक्टेड ने। My dear friends, so आप सब दा वेलकम है, सब नू सत श्री अकाल, नमस्कार, very good evening to all of you. My name is Tarundeep Singh, professionally chartered accountant, जलंधर सिटी तो बिलोंग करदा हैगा, और आज बहुत अच्छा फील कर रहा हैगा कि आप सब दे नाल एक अजिही अपॉर्चुनिटी शेयर करन जा रहा हैगा कि जिसने ना कि सिर्फ हिंदुस्तान दे विच बल्कि पूरी दुनिया दे विच लाखां लोकां दी लाइफ दे विच एक बहुत ही वधिया पॉजिटिव इंपैक्ट पाया हैगा। मैं अपनी थोड़ी जी बैकग्राउंड बारे गल करा तो मैं एक बहुत ही हंबल बैकग्राउंड तो बिलोंग करता है। मेरे दादा जी, अगर परदादा जी के लेवल तो गल करा तो सब ने प्राइवेट जॉब्स ही कीतियां ने, परदादा जी ने भी, दादा जी ने भी, फादर साहब भी कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स मैं भी उस ट्रैक ते ही सीगा। ते विद गॉड्स ग्रेस एक अर्ली एज दे विच चार्टर्ड अकाउंटेंसी दा कोर्स मैं क्लीयर कर लिया सीगा, जिहड़ा कि एक टफ कोर्स मन्निया जांदा और बहुत समा लगदा करन नूं, बट थैंक्स टू गॉड कि जल्दी क्लीयर किया उस चीज़ नूं ते लाइफ नूं स्टार्ट किया। 2012 दे विच क्वालीफाई करन तो बाद मैं प्राइवेट जॉब की तकरीबन 1.5 साल, ते प्राइवेट जॉब वधिया चल रही सी, बहुत वधिया सीगा, बट फिर भी किते ना किते फील करते सीगे कि अगर मैं खुद का काम करा तो ज़्यादा बेटर कर सकता। इस करके फिर उस तो बाद मैं 2013 दे विच अपनी जॉब नूं क्विट किया ते प्राइवेट प्रैक्टिस दे विच आ गया सीगा, ते उत्थे भी बहुत अच्छा काम करन लगे, अगे बढ़ते रहे, बट स्टिल हौली हौली लाइफ दे विच जिद्दां असीं अगे वध रहे सी तां इह समझ आ रहा सीगा कि ਇਹ फर्क नहीं पैंदा कि तुसी कितनी एजुकेशन लई हैगी या है ना किहड़े एम आई ऑडिबल? वीडियो आ रही है दोबारा? हाँ, वीडियो आ रही है और ऑडिबल भी है तुसी? राइट, थैंक यू सर। ओके, तो जिद्दां जिद्दां लाइफ च अगे वध रहे सीगे मैं महसूस कर रहा सीगा कि अनडाउटेडली प्रोफेशन बहुत अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छी की है और काम दे विच कर भी बहुत वधिया रहे सी अपने करियर, बट स्टिल किते ना किते कोई ना कोई गैप महसूस हो रहा सीगा। हर एक इंसान अपनी लाइफ दे विच एक खुलापन चाहता हैगा, एक फ्रीडम नूं इंजॉय करना चाहता है, फिर चाहे वो पैसे के पक्षों होवे, चाहे वो टाइम के पक्षों होवे, या फिर फ्रीडम ऑफ थॉट के पक्षों होवे। तो सारा कुछ वधिया करने के बावजूद भी मैनूं किते ना किते वो फ्रीडम वाली लाइफ महसूस नहीं सी हो रही सारे एंगल्स तो। इनफैक्ट अगर पैसा भी कमा रहे सी, हो सकता वधिया कमा रहे होवांगे, बट फ्रीडम वाला पैसा नहीं सीगा कि है ना कोई चीज़ नूं खरीदण वेले कुछ देखना ना पवे, ਉਹਦਾ प्राइस ना देखना पवे, किते जाना हैगा घूमण तां उत्थे जाण लई पॉकेट ना देखनी पवे। अगेन फिर दूसरा फ्रीडम दा एंगल आ जांदा, फ्रीडम ऑफ टाइम, कि जिन्ना जिद्दां असीं प्रोफैशन दे विच ग्रो कर रहा सीगा मैं, उस तरह ही टाइम के कंस्ट्रेंट आते जाते थे, फैमिली को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते थे, तो बहुत सारिया चीज़ां, इवन फ्रीडम ऑफ थॉट भी नहीं सीगा उत्थे कि मैं इंडिपेंडेंटली कुछ आई मीन टू से सोसाइटी के इन्फ्लुएंस दे विच ही देंदे सीगे। बट दैन कुछ ना कुछ, क्योंकि जिहड़ा इंसान खोज रहा हुंदा उहनूं कुछ ना कुछ मिलता ही हैगा। ते अज जिस अपॉर्चुनिटी बारे मैं तुहाडे नाल गल करन जा रहा, यह तुहानूं अपनी लाइफ के हर एक पक्षों एक बहुत अच्छी फ्रीडम दे सकती हैगी है। बल्कि मैं तो फ्रेंड्स ये कहूँगा
कि ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜਿੰਗ ਇਵੈਂਟ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਲਓ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਔਰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾ ਲੈ ਪਾਓ, ਔਰ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਦੂਸਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਐਸਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਡ੍ਰੀਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ 8-10 ਘੰਟੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਡਿਵੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਜਿਹੜੇ ਫੁਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੈਕੰਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਿਸਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ GST ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਵੱਡੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੁਝ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਲੀਗਲ ਫੀਸ, ਦਿਸ ਦੈਟ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਿਸਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਸਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਮ ਬੇਸਡ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਰਮਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪ ਸਭ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਅਗਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟ ਬਣਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਰਿਸਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਲੱਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਘਰੋਂ ਆਪਣੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਨਫੈਕਟ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੇਟਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਡੇਟਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਅਗਰ ਐਵਰੇਜ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਐਵਰੇਜ 2.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 4.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ 4.5 ਘੰਟੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਹ 4.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 3.5 ਘੰਟੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ, ਜੌਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ।
ਤਾਂ 3.5 ਘੰਟੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਟ ਚੈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਵਾਟਐਵਰ ਗੇਮਸ ਖੇਡਣ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਸ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਗੋਡ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਅਪਲਾਈਨਸ ਮੇਰੇ ਮੈਂਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਹੀ ਅਨਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡ੍ਰੀਮਸ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡ੍ਰੀਮ ਲਾਈਫ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੀਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪੈਸੇ ਲਈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਸਾ। ਤੇ ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਵਾਰਡ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਾਕੀ ਰਿਵਾਰਡ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਕਮ। ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਕਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਕਮ ਜੁੜ ਜਾਏ, 5-7 ਹਜ਼ਾਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਐਕਸਟਰਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣਗੇ? 10,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਆ ਜਾਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਸਾਲ ਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦਾ ਅਗਰ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਸ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਟਾਲਦਾ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਅਗਰ ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਕਮ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੋਰਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇਨਕਮ ਦਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਕਮ ਸਾਡੀ ਅਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਇਨਕਮ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਹੋਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਈਟ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਪਹਿਲੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉਹ ਆਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਬਟ ਕੀ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਬੰਦ ਹੋਏ? ਖਰਚੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ EMIs ਜਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਤੀਆਂ ਪਰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਅਗਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਲਾਸਿਸ ਭਾਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਖਰਚੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਖਰਚੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਬਟ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕੁਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨੀ ਹੀ ਇਨਕਮ ਅਗਰ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹੂਗਾ? ਇਨਕਮ ਡਬਲ ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਹਿਊਜ ਇਨਕਮ, ਵੱਡੀ ਇਨਕਮ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, 2, 4, 5, 10 ਲੱਖ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਹਿਊਜ ਇਨਕਮ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡ੍ਰੀਮ ਇਨਕਮ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਉਹਦੀ ਡ੍ਰੀਮ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਹੋਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਡ੍ਰੀਮ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ
ਨੋਰਮਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਕਰੀਅਰ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਡ੍ਰੀਮਰ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਇਸ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਹ ਇਨਕਮ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਨਕਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਡ੍ਰੀਮ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਸਮਝਦਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 10 12 ਘੰਟੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਸ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ 8 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਰ ਏਦਾਂ ਇਨਕਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਉੱਥੇ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ? ਉੱਥੇ ਉਹ 8 10 ਘੰਟੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਸੇਲ ਕਰਕੇ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ, ਰਾਈਟ? 8 10 ਘੰਟੇ ਬੈਠਦਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਲ ਕਰਦਾ, 10,000 ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, 8 10 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਤੋਂ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋਈ ਤਾਂ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਟੋਟਲ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਿੰਪਲ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਵਧਾਏ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ 8 10 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ 5 ਸ਼ੌਪਸ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 50 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਰੇਕ ਸ਼ੌਪ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, 10,000 ਰੁਪਇਆ ਹਰੇਕ ਸ਼ੌਪ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਉਹਦੀ 60,000 ਇਨਕਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੰਪਲ ਫੰਡਾ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਸਿੰਪਲ ਫੰਡਾ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੈਟ ਸਿੰਪਲ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜੂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਰਾਈਟ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 10ਵੀਂ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਸ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਧੀਆ ਇਨਕਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਜ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟਸ ਹੀ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕੀ? ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈਂਡਸ ਵੱਧਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋਵੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ, ਉਹ ਬੜਾ ਫੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਆ। ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਕਡੋਨਲਡ, KFC, ਟਾਟਾ, ਬਾਟਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਆ। ਓਇਓ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖੁਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਸ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਓਲਾ, ਉਬਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਅਗਰ ਓਲਾ ਉਬਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ? ਬਟ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਪਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ, ਅੱਛਾ ਜੀਓ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਮਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੇ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੈਟਵਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 100 ਰੁਪਏ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਇਨਕਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ। ਤਾਂ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ।
ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ 2020 ਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਪਾਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨੈਟਵਰਕਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ। KFC ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਓਲਾ ਉਬਰ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟੌਪ ਦੇ 2-4-5% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਈਏ। ਇਜ਼ ਇਟ ਅ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਬਟ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਜਿੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੋਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਅਗਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨੈਟਵਰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ? ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ। ਆਲਰੇਡੀ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੂਵੀਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ। IT ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਸ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆ। ਬੜਾ ਮਾਣ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਐਮਵੇ ਗਲੋਬਲ। ਐਮਵੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਤਕਰੀਬਨ 61 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ। 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, 1959 ਚ USA ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 61 ਇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਆ, 110 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ, ਔਰ ਗਲੋਬਲੀ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 70,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਗਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਈਵਨ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋਸ ਗਿਣਨੇ ਪੈ ਸੀਗੇ ਕਿ ਟੋਟਲ 70,000 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ 450 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ। 75 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ R&D ਲੈਬਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੈਬਸ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਉਹ 450 ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਪੇਟੈਂਟਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਪੇਟੈਂਟਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੇਟੈਂਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ। ਪੇਟੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ 450 ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਟੈਂਟਸ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਛਾ, ਡੈਟ ਫ੍ਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਜਨਰਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਕਿ ਐਮਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਿੰਗੇ ਆ। ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਐਮਵੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੇਂਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਪॉकेट ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਹਰੇਕ ਪॉकेट ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਾਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੀ ਨੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ that is dish drops। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਕੋਨਟ ਔਰ ਐਲੋਵੇਰਾ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਾੜਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਾੜੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਉਲ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਡਿਸ਼ ਡ੍ਰੌਪਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਡ੍ਰੌਪਸ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਝੱਗ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕੁਝ ਡ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਔਰ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਨੇਚਰ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਵੀ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਨਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਦੂਸਰਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠਣਾ, ਅੱਜ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ 100% ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਯੂ ਵਿਲ ਫੀਲ ਕਿ ਐਮਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੇ ਔਰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਵੇ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਫॉर ਇਟਸ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੈਲਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਐਮਵੇ ਉਹ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਊਗਾ। ਲੈਟ ਅਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ। ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਅਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨਾ ਯੂ ਆਰ ਹੇਅਰ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੱਗਣਗੇ, ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਂਕ ਡਿਟੇਲਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਦੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਆਈਡੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 3 ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਅਪਲਾਈਨ ਟੀਮ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਦੂਸਰਾ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਐਮਵੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ। ਐਮਵੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਐਮਵੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਬਿਟਵਰਡ ਵਾਈਡ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਨਾਰਮਲੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਆਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਟਵਰਡ ਵਾਈਡ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ
कि हाँ जी मैं भी MBA ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। मैं कहा जी ठीक है, पर मेरा दूसरा उन्होंने एक सवाल होता है कि तुसी कुछ ब्रिटवर्ल्ड वाइड बारे कुछ जानते हो, तो उन्होंने जवाब होता है कि नहीं मैं ब्रिटवर्ल्ड वाइड बारे कुछ नहीं जानता। माय डियर फ्रेंड्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हैगा आ ਜਿਹੜਾ कि सानू कुछ बुक्स, कुछ स्ट्रीमिंग्स और कुछ मीटिंग्स ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਓਲਾ, ਉਬਰ, ਓਯੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾ ਲਏ। ਉਹ ਸੇਮ ਆਨਲਾਈਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿਰਫ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਗ ਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਪੈਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਚੇਂਜ ਦਾ ਸ਼ੌਪ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੌਪ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੇਲੀ ਨੀਡਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਐਮਬੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15% ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟਸ ਔਰ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ 10 ਤੋਂ 15% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਚੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਰਾਈਟ। ਸੈਕੰਡ ਬੈਨੀਫਿਟ 100% ਮਨੀ ਬੈਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। 100% ਮਨੀ ਬੈਕ ਗਾਰੰਟੀ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ 30 ਡੇਜ਼ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਔਰ 30% ਤੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। अगर वधिया लगे तो बहुत अच्छी गल है, अगर वधिया नहीं लगा तो तुसी खुला यूज किया हुआ प्रोडक्ट वो तुसी कंपनी को वापस कर सकते हो, बाकी सारे पैसे अपने रिफंड ले सकते हो। जो मैनू ये गल पता लगी मैनू बहुत अच्छा लगा। मैं कि किसी तरह का रिस्क रह ही नहीं गया हूँ, क्योंकि ना तो मेरी कोई ज्वाइनिंग कॉस्ट लगी ते ना ही प्रोडक्ट खरीदण ते मैनू कोई रिस्क हैगा, क्योंकि जो मैनू अच्छे ना लगे मैं भी वापस करके वो पैसे रिफंड ले सकदा। तो इस तो ज्यादा कंज्यूमर प्रोटेक्शन मैनू होर किते नहीं दिखी। आप नॉर्मली मार्केट जाने, अगर कोई चीज अच्छी नहीं लगी खरीद के ले आए वो सानू यूज करनी ही पैंदी है। एक तरह के गल का ढोल बजाना ही पैंदा, तुसीं वापस नहीं कर सकते। बट इत्थे कोई चक्कर नहीं हैगा, अगर नहीं अच्छी लगी वापस कर दो। तीजा कैमिकल फ्री प्रोडक्ट्स ने। इंडियन मार्केट जिहड़ी हैगी आ वो कैमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स दे नाल भरी पई है माय डियर फ्रेंड्स। और कैमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स दे नाल की हुंदा, जदों उन्हां नूं असीं यूज करदे हां तो हौली 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 वो कैमिकल साडे अंदर जांदे हैगे और सानूं बहुत सारियां बीमारियां दे वल धक रहे हैगे। कैंसर तक वर्गी खतरनाक बीमारियां जिहड़ियां हैगियां इन्हां कैमिकल्स दे यूज करके हो रही हैगियां। पर जे तुसीं साडे प्रोडक्ट्स दे उत्ते शिफ्ट करदे हैगे आ जिहड़े कि कैमिकल फ्री है, जिहड़ा मैं तुहानूं डिश ड्रॉप्स भी दिखाया कोकोनट और एलोवेरा दे डेरिवेटिव्स दे नाल बनिया होया, तां साडी कंजम्पशन लई भी यह चीज़ां बिल्कुल सेफ हैगियां। राइट। तो चौथा बेनिफिट की है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कंपनी ਤੁਹਾਨੂੰ बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दे रही है। ਕੀ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਜਾਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਪ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, XYZ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲਵਾਂਗੇ।
ਤਾਂ ਵਾਈ ਨੋਟ ਫਰੋਮ ਐਨਵੇਅਰ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪॉकेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਪ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੌਪ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਵਾਪਸ ਕਰਿਓ ਤੇ ਪੈਸੇ ਰਿਫੰਡ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਸਿੰਪਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਿਟ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਰਾਈਟ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਹੜਾ ਰਹੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਈਕ ਕਿਹੜਾ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ, ਸੀਏ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ, ਹਨਾ, ਦਰਜੀ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ। ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਠਾਈ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਿਠਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸੋਗੇ? ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੱਸੋਗੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਦੱਸੋਗੇ ਜਿਹਦੀ ਮਿਠਾਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਖਾਧੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ, ਕਾਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਏਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਸਾਰੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਏਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਰਨਓਵਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਲੈ ਲੈਂਦੇ 5000 ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ 25000 ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਘੱਟ। ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਟਰਨਓਵਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਅਗਰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਚ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 4000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਆਉਂਦੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏ ਕਸਟਮਰਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ 4000 ਰੁਪਏ ਸਹੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਕਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਇਨਕਮ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਹੀ ਸਹੀ ਭਾਵੇਂ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ? ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਔਰ ਟੀਮ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਗਰ 5 ਫੈਮਲੀਆਂ 5 ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, 5000 ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਆ ਤੇ ਟੋਟਲ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 12000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ 1-2 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਤਾ, ਸੇਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈਂਡਸ ਵਧੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਵਧੇ, ਨੈਟਵਰਕ ਵਧਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲਡ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਪਰਸਨ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੱਲ ਹੀ ਸਕਸੈਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ YouTube ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ
ਡਾਇਮੰਡਸ EDCs ਡਬਲ ਡਾਇਮੰਡਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਕਿ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਬੰਦ ਹੋਏ ਆ, ਟਰਨਓਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਆ ਗਏ, ਚੈਲੰਜਸ ਹੀ ਚੈਲੰਜਸ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਵੀ ਫਲਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਮੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਬ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮਈ ਜੂਨ ਤਾਈਂ ਆਉਂਦੇ ਹੌਲੀ ਓਪਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਸੀ ਲੋਕ, ਪਰ ਉਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੈਬ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਅਚੀਵ ਕੀਤੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿਲਵਰ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ 골ਡ, ਕੋਈ ਪਲੈਟੀਨਮ, ਕੋਈ ਫਾਊਂਡਰ ਪਲੈਟੀਨਮ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 60, 70, 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਕਮ ਇਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਇਸ ਟਫ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਈਡ ਇਨਕਮ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਨਕਮ ਦਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਵਧਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਥਲੀ ਟਰਨਓਵਰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਊਂਗਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰਸਨਲੀ ਬੈਠ ਕੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਲਿਮਿਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਐਕਸਟਰਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ। ਦਿਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕੈਨ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਫॉर ਯੂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨੀ ਹੀ ਇਨਕਮ ਹੋਰ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਗੇਨ 25,000, 50,000, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਅਗੇਨ ਦਿਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਫॉर ਯੂ। ਉਹੀ 2 ਘੰਟੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ 8-10 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਬਣਾ ਰਹੇ 8-10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਉਨੀ ਇਨਕਮ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਲਾ ਕੇ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਜ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਫਰੀडम ਦੀ ਲਾਈਫ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਰਡਸ ਨੇ। ਮੈਂ 100% ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਫੋਰਨ ਟੂਰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਨੇਮ ਫੇਮ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜਸ ਤੇ ਵੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੂਜ਼ ਹੂ ਵਾਲੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਵਾਟ ਨਾਟ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਈ ਵਾਸ ਸੋ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਰਡਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਓਗੇ, ਬਿਲਡ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਗਿਆਨੀ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਨਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ।
ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਰ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜਾ ਚਿੜਦੇ ਸੀ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੋ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਚਿੜੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਚਿੜੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚਿੜੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੁਰਨ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਗਿੱਚੀ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਦੂਜਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਚਿੜੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡਾਨ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਦ ਦਿਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟਾਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰੂੰਗਾ। Thank you. Back to host. Wow, wonderful. That's great. Wow, thanks a lot, Tarun ji. Thanks a lot. बहुत ही awesome business presentation. बहुत ही awesome. ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਆਦਤ ਬਦਲ ਕੇ, ਬਾਇੰਗ ਹੈਬਿਟ ਦੀ ਆਦਤ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਲੇਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਰੀਅਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਆਪਾਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਰੁਣ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ